تو جناب بات ہو رہی ہے بچوں کی تربیت کی. جی ڈاکٹر صاحب، ویسے میرا بھی سوال یہی تھا. آپ نے تھوڑا تربیت کے بارے میں بتایا بھی، لیکن اگر ہم جس طرح آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے. جس طرح کہ ہمارے پاس گیجٹس آ گئے ہیں، جو چیزیں آ گئی ہیں، ہم بچوں کو پکڑا بھی دیتے ہیں یا نظر نہیں رکھتے ہم بچوں پہ. تو میں چاہوں گی کہ اس معاملے میں تھوڑا آپ ہماری اور مزید رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کی ایک بہترین تربیت کر سکتے ہیں. بچوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے میں عموماً اپنے دوستوں کے سامنے کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کے شاید یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، سب سے حساس اور سب سے مشکل کام ہے. یعنی اس میں آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو حاضر دماغی کے ساتھ سوچتے ہیں اور بچے کی طرف توجہ دیتے ہیں. جہاں آپ ہلکا سا تھوڑا سا لوز اس میں چلے جاتے ہیں، ہلکے پڑ جاتے ہیں، تو بچے کے اوپر اس کا بہت غلط اثر پڑتا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے اپنی گفتگو میں ایک واقعہ جو نقل کیا خاتون کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت ایک میسج دیا کہ اگر آپ کی مٹھی خالی ہوئی تو اس کا اثر تربیت کے حوالے سے بچے کے اوپر اچھا نہیں پڑے گا. تو اب آپ مجھے بتائیں نا ان والدین کے حوالے سے یا اس باپ کے حوالے سے کہ جب گھر پہ دستک ہوتی ہے یا بیل بجتی ہے اور کوئی ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہی باپ اپنے اسی بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا ان سے کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بالکل. تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اور میں تو یہاں کراچی شہر میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ بچہ بھی بیٹھا ہے فرنٹ سیٹ پہ ابا جی کے ساتھ ایک ہی گاڑی میں، یا ابا اگر موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو بیٹا پیچھے بیٹھا ہے. تو تھوڑا سا بھی اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کسی سے گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے، کسی نے اوورٹیک کر لی، کچھ بھی ہو گیا راستے میں، تو کوئی اس چیز کا ہم لحاظ نہیں رکھتے ہیں کہ بچہ برابر میں بیٹھا ہے. وہیں بیچ سڑک پہ بچے کے سامنے چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے. تو اب وہ بچہ تو وہی ساری چیزیں اخذ کر رہا ہے نا، وہ تو سیکھ رہا ہے. میں نے اسی کراچی شہر میں یہ بھی دیکھا ہے کہ باپ صبح اٹھتا ہے اور وہ گھر کا جو بھی کچرا ہوتا ہے اس کا شاپر وہ موٹر سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا کے وہ جا رہا ہوتا ہے. بچہ بھی پیچھے بیٹھا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنا ہے. آپ دیکھیں کتنا عجیب منظر ہے بالکل کہ بچے کو تعلیم کے لیے اسکول چھوڑنے ابا جی جا رہے ہیں اور اس بچے کے پیچھے کندھے سے اسکول کا بیگ بھی لٹک رہا ہے بالکل، اور ابا جی کے موٹر سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ کچرے کا شاپر بھی لٹک رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابا جی آتے ہیں اور محلے کی ایک سڑک کے کنارے یا فٹ پاتھ کے اوپر وہ شاپر بچے کے سامنے پھینکتے ہوئے وہ بچے کو اسکول چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک طرف ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے کی تربیت اچھی ہو، بچہ ہمارا اچھی جگہ تعلیم حاصل کرے، ہم ہزاروں روپے اس کے تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ چھوٹی چھوٹی غلط قسم کی حرکتیں کر کے اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جیسے اس سے بچے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے. تو یہ معاملہ انتہائی حساس ہے، بہت حساس. ماں باپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر ایکٹیو رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پھر وہی والدین یہ بھی بولتے ہیں کہ بیٹا کچرا ایسے نہ پھینکو. بچپن سے وہ تو اپنے ابا کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے کہ کچرا یہ موٹر سائیکل سے جاتے فٹ پاتھ پہ پھینک دیتے، جو کرتے ہوئے دیکھا وہی سیکھ رہے ہیں وہ بچے بھی. دیکھیں تو ایک ہے قول، ایک ہے عمل. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بچہ قول سے زیادہ فعل سے سیکھتا ہے. بالکل صحیح بات. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے نا کہ مائیں نماز پڑھتی ہیں، جائے نماز بچھائی، اماں نے نماز کے لیے نیت باندھی، بچہ یا بچی وہ بہت چھوٹے سے ہیں، بالکل 1 سال عمر ہے، 2 سال عمر ہے، ان کو کچھ نہیں پتا وضو کیا چیز ہے، ان کو کچھ نہیں پتا نماز کیا چیز ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہماری ماں یہ ہر وقت یہ کیا کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن بچہ سیکھ رہا ہے، وہ بھی آتا ہے ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے،
या वो कोई और जाए नमाज, कोई चादर या कोई भी कोई चीज़ उठा के वो नीचे कोई बिछा के वो अम्मा के साथ यूं जो है वो हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने तो हमारा बचपन ही भी याद दिला दिया ना। ये है, हमें भी याद है कि जुम्मे की नमाज में हम जाते थे, ये घरों में होता है। तो वालिद साहब आगे नमाज पढ़ रहे होते थे और जैसे जैसे वो करते थे हम उनको वैसे एक आप नजर कर से रहे देख होंगे। रहे होते थे और वही हम कर रहे होते थे। बिल्कुल। फिर अम्मा सजदा करती है बिल्कुल सही तरीके से, वो चूंकि बच्चा है उसको कुछ नहीं पता, वो पूरा फर्श के पे लेट जाता है। ऐसे ही बिल्कुल। तो वो क्या चीज है, वो बच्चा अपनी माँ से अमली तौर पर एक चीज सीख रहा है। तो हम अगर जुबान से लाख कहें कि बेटा कचरा यहाँ नहीं वहाँ फेंकना चाहिए, लेकिन हम खुद कुछ और अपने अमल से सिखा रहे हो तो बच्चा नहीं सीखता। हम लाख अपनी ज़ुबान से कहते रहे कि बेटा गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन घर के अंदर बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप सुबह शाम मेरी माँ को गालियाँ देता है, तो बच्चा तो वही सीखेगा। डॉक्टर साहब यही सवाल को मैं एक सवाल की शक्ल में पेश करता हूँ कि एक माँ बाप है, एक कपल है, बच्चा पैदा होके बड़ा हो रहा है, तो ये रोल मॉडल तो पहले वही हो गए ना। बिल्कुल। आप पहले यही कहते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है या वालिदा। बिल्कुल। तो वालिदैन की जो बेसिक जिम्मेदारियां हैं वो क्या होनी चाहिए जो बच्चे के एटलीस्ट शुरू के 10 सालों में जो है बिल्कुल वो पुरअसर हो? देखें, यही बात हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बच्चे के जो हुकूक हैं जो उनके माँ बाप के ऊपर आयद होते हैं, उनमें से पहला हक़ ये है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। ठीक है, आप इसी को देख लें कि इस पहली जिम्मेदारी में हम कितनी डंडियां मारते हैं और हम कितने बेरा रवि के शिकार हैं। हम उल्टा सीधा नाम रख लेते हैं, साल 2 साल के बाद कोई आकर हमसे कहते हैं कि जी ये नाम ठीक नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि जी अब तो बेफाम भी बन चुका है, अब तो बर्थ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, अब तो फलां भी बन चुका है, फलां भी बन चुका है, अब तो इस नाम को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक अच्छा, है। अक्सर ऐसा भी होता है जैसे निक नेम रखते हैं, ये जानवर पर भी नाम रख दिया जाता है और जो निक नेम का कॉन्सेप्ट है और उस नाम से पुकारते हैं बच्चों को। नाम का असर होता है जी, बच्चे की जात के ऊपर नाम का असर होता है। अच्छा, ये बात हकीकत में बिल्कुल है? ये हदीसों में है। अच्छा, तभी हमें अच्छा नाम रखने का हुक्म फरमाया है कि ताकि हमारे बच्चे की ज़ात पे, उसकी तालीम और तरबियत पे, उसके अखलाक पे अच्छे असरात पड़ें। बेहतरीन। अगर नाम सही नहीं होगा तो उसकी तरबियत पे, उसके अखलाक पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो पहला हक़ यह है कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। दूसरा हक़ रसूलुल्लाह ने उस हदीस में फरमाया कि उसको अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दी जाए। बिल्कुल। उसके अखलाक की हिफाजत की जाए। बिल्कुल, ये जिम्मेदारियां हैं, ये बच्चे का अपने बाप के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर हक है। ठीक है जी। फिर एक हक उसी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बयान फरमाते हैं कि उस बच्चे का अच्छी जगह रिश्ता भी कराया जाए। बिल्कुल। वो अच्छा रिश्ता कराना, अच्छी जगह उसको एंगेज रखना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो अब हम थोड़ा सा अपने गिरबान खोल के उसमें झांके देखना शुरू कर लें कि हम तालीम के हवाले से, हम नामों के हवाले से, हम रिश्तों के हवाले से कितनी बेरा रवि के शिकार हैं। बाज़ चीज़ों के ऊपर हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पछता रहे होते हैं और हमें अफसोस हो रहा होता है कि हमने ये क्या कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हज़ारों लाखों रुपए तालीम के ऊपर खर्च करके तालीम के नाम पर हम बच्चे को कुछ और सिखा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लालच में आकर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके अच्छे रिश्ते के नाम पर बच्चे के साथ हम कुछ और कर रहे हैं? क्या बात है। उसकी ज़िंदगी हम तबाह कर रहे हैं, उसको किसी और रास्ते की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो फिर मामला ख़राब होगा। आपने वो रोल मॉडल की बात की ना, छोटे से बच्चे के सामने उसका बाप है, उसके माँ है। सही बात। बिल्कुल तो वो वही है उसके सामने, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो किसी क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल बना लेता है, वो किसी अदाकारों को अपना रोल मॉडल बना लेता है या बना लेती है। वो अपने घर में अपने माँ को रोल मॉडल क्यों नहीं बनाता, वो अपने बाप को रोल मॉडल क्यों नहीं बनाता? कोई कमी है ना, कोई मसला है। यही तो बात है ना कि वो जो कमजोरी है, जो बाहर देख रहा है और उसको घर पे नजर नहीं आ रहा है, या वो जो इन्फ्लुएंस है वो आपके माँ बाप पैदा नहीं कर सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक तो आपने ऐसा छेड़ा हुआ है कि इसमें जितनी बात की जाए वो कम है, लेकिन वक्त की महदूद जो हमारी किल्लत है और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि मुख्तसर सी दुआ भी करा दीजिए, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला चलते हैं।